Hello students, already in our college classes we had discussed about CNC part programming, codes used for the part programming, linear interpolation, circular interpolations and its examples for milling operations. Already we had discussed about the CAN cycles. So in today's sessions I will give the exposure about the CAN cycle, subprogram and mirror programming. So અહીંયા હું સ્ટાર્ટ કરું છું. ઓકે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કેન સાયકલ શું છે? કેન સાયકલને ફિક્સ સાયકલ પણ કહીએ છીએ. તો બેઝિકલી કેન સાયકલ ઇઝ યુઝડ ફોર રિપીટેટિવ operations and this CAN cycle mostly used for z-axis operations like drilling, boring, tapping. Okay, so machining hole is probably the most common operations and mainly done on CNC milling machines and for CNC lathe with milling axis. And as we know, machining hole is a vital parts of the manufacturing process, and machining hole is generally not a very complicated procedures because there is a no countering required and there is a no multi-axis cutting motions. Okay, the only cutting axis done in z-axis, and this type of machining commonly known as point-to-point machining. As we know the various steps, suppose we want to drill a hole, then which type of machining sequence is there? So it may be, suppose it is step 1 rapid motions to hole locations, means coordinates of holes, center of holes x and y. Okay, then rapid motions to the starting point of cut, means it is known as reference point along the z axis. Then start the feed rate to machine a hole, means it is along the z axis, means it is the depth of holes. And after performing the operations, retract or return to clear positions along the z axis. These are the positions are associated with simple holes. Now which are the advantages of using this CAN cycle or fixed cycles, or maybe for a subprogram or mirroring? So it is used for repetitive machining operations, functions related to tool change, for example M06, then hole patterns, then grooving or threads, and it is used for special functions like mirroring. And which are the benefits? The benefits of using CAN cycle subprogram are it is used for program length reductions, program error reductions, or hole patterns, and it is benefits for reducing time and effort, and quick and easily modifications. The basic concept of fixed cycles, it is used, as we talk, store repetitive data only once and use them many times as per required or needed. Okay, then this figure indicates the basic concept of holes. Suppose we want to holes, then this is the syntax for holes. I will explain it will later. G99, G81, X52, this is the coordinates of hole, then retract positions, then depth of holes and feeds for holes. This is a single block by which we can machine a hole. Suppose instead of CAN cycle, suppose we used Z0, 0 and 01, then the program length increase and it required more efforts, and it will create errors and maybe sometimes confusions create to understand the program. So eliminating these possibilities, CAN cycles are used.
Then types of canned cycles. The first of all, G80, it is used for cancellations cancellation of any cycles, canned cycle. Then G81, it is used for drilling cycles. G82 drilling cycle with dwell, means there is a pause of operations for in milliseconds. Then G83 pack drilling cycles means it is in incremental drilling cut operation. Then G84 for tapping cycles, G84 for basic cycles. આ સિવાય બી ઘણા બધા કોડ્સ છે પણ એની હમણાં આપણે ડિસ્કસ નથી કરતા. Then format used for the CAN cycles. These blue color lines or blue color block indicates the format for CAN cycles, in which N, as you know, it is a block number. Then G, first G block is G80 or G99. G80 and G99 means a return to reference point or return to initial positions after performing operation. Then G80, next G command is used for cycle numbers. It may be 81, 82, 83, 84. Then XY, it is the whole positions. Then R means return positions of reference positions along Z axis. Then this Z means drilling depth. Then Q, it is a depth of each pack or amount of boring in a boring operations. Okay, Q in a G80 cycle is the amount of depth, means incremental amount of material removals. Then I and J, it is a shift amount which is used in boring operations. Then F means feed specifications. Then L or K, it is used for number of cycle repetitions. And here P is the use for dwell periods in milliseconds. Normally it is used in G82 cycles. Now descriptions of G81 cycles. The G81 is the formats for drilling cycle. G98, 98 means return to after, in this diagram, after performing whole tool return to initial positions. This is the initial positions along to XY, or return to reference positions above Z0. It may be 1 mm, 0.5 mm or 2 mm. Okay. Then G81 means indications of cycles. It is drilling cycle. X, Y, Z whole positions, retract plane, reference level. Then Z means Z depth and feed rates. Here the descriptions of G81 cycle. Step 1, rapid motions to XY. This dotted line indicates the rapid motions to XY positions, means center of hole. Then rapid motions to reference level, R level. Then feed rate. Here from rapid levels, machining operation is to be done, okay, up to Z depth, Z final depth. Then after performing rapid retract to initial level with G98 up to here, or with 99 means up to R level here. Okay. G82 spot drilling cycles, drilling with dwell. Normally this is used for before drilling operations, for central drilling or for spot drillings. Okay, same descriptions, but here is P is used for dwell period and it is in milliseconds. Okay. Then deep hole drilling cycle, it is standard cycles, same as G81, but here Q is used because this cycle is used when the depth of hole is more than 4 mm or 5 mm. In that case we have to give incremental value of Z cutting. Okay, here you can see in this diagram, this is rapid motions to XY, then rapid to reference level,
then feed rate to by Q value. Okay, Q value is in its work in incrementals. Then rapid level to retract after, suppose drilling depth is 15 mm and we have give Q is 3 mm, means there is a 5 stage of Q. Okay. Then tapping cycles is used for tappings. Okay, here the descriptions of G84 cycles: rapid to XY positions, rapid to initial level, here RAR level, feed rate to Z, rapid may be right hand tapping or left hand tapping. Then spindle rotation stops, here spindle rotation is stopped. Then spindle rotation is stopped here. And spindle reverse rotations means M04 is active after performing threading operation to return the thread at initial positions or reference positions. Spindle rotations M04 feed rate back to initial levels. Then spindle rotation stop. Then spindle rotation normal to M03 and retract to initial level with G90 or 98. Then G85 it is for boring cycles. Okay, descriptions of boring cycles. It is same as drilling cycles, but in this case G85 is and tool is changed. Boring tool is used. Okay, this is so this is the basic description of use of CAN cycles. we will આપણે એને વધારે સારી રીતે એક એક્ઝામ્પલ લઈને જોઈશું. ઓકે, તે પહેલા સબ પ્રોગ્રામ શું છે તે જોઈએ. તો સબ પ્રોગ્રામ as it is CAN cycle type નું છે. It is used for repetitive operation instructions. Okay, and called when we require. This is the main concept of sub program. Benefits of sub program already we have discussed it. Okay, now flow of program processing with single sub programs. So for a sub program, two M codes are used: M98 sub program call functions and MT19 sub program end functions. Here this is the main program in which as per the requirement we can call the sub program. For that we have to make sub programs, and as per requirement we can call the sub programs. At sub programs end with M99 and call with M98. Okay, જ્યારે બી સબ પ્રોગ્રામને મેઇન પ્રોગ્રામમાં બોલાવીએ ત્યારે એનું નંબરિંગ ઓના જગ્યાએ પીથી કરવું પડશે. એન્ડ આપણે વી હેવ ટુ રાઇટ ધ એલ ઓર કે ફોર નંબર ઓફ રિપીટેશન્સ. જો રિપીટેશન્સ ના હોય તો એલ અને કે લખવાની જરૂર નથી. ઓકે, હવે નંબર ઓફ સબ પ્રોગ્રામ રિપીટેશન્સ કઈ રીતે થાય છે? ધીસ ઇઝ ધ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ. સપોઝ M98 call of sub program, this is the program number and this is the repetitions. So એક જ વખત હોય તો લખવાની જરૂર નથી. મીન્સ M98 P3952. ઓકે, સપોઝ એને આપણે 4 વખત રિપીટેશન્સ આપી છે, then M98 P3952 L4 or K4. ઓકે, ઘણા કંટ્રોલર્સમાં સબ પ્રોગ્રામને કોલ કરવા માટે અલગ અલગ મેથડ્સ હોય છે. સપોઝ આ રીતે બી હોઈ શકે છે. M98 P43952 મીન્સ this 3952 is repeat for 4 times. ઓકે, અથવા એને આ રીતે પણ લખી શકાય છે કે P004 મીન્સ 4 ડિજિટ લખવાનો હોય છે એઝ લાઇક અ પ્રોગ્રામ નંબર, દેન સબ પ્રોગ્રામ નંબર 3952. ઓકે, તો આવી અલગ અલગ મેથડ્સ હોય છે ટુ કોલ ધ સબ પ્રોગ્રામ.
ના હવે એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ છે જેમાં કેન સાયકલ્સ અને સબ પ્રોગ્રામ બેઉ કન્સિડર થઈ જાય છે અને એનું સિમ્યુલેશન્સ પણ જોઈશું. તો એક્ઝામ્પલ ઓફ કેન સાયકલ્સ એન્ડ સબ પ્રોગ્રામ. તો આ એક પ્રોફાઇલ છે જેમાં 4 હોલ્સ કરવાના છે અને આ વચ્ચે જે છે તેનું ટેપિંગ કરવાનું છે. 4 હોલ છે 16 mm ના ડાયામીટરના અને જે વચ્ચેનું જે હોલ છે ટેપિંગ તેનું છે M12 અને એની પીચ છે 1.5. ઓકે, અને એની હોલ ડેપ્થ થ્રુ છે અપ ટુ 20 mm. એના માટે સ્પોટ ડ્રીલ સિલેક્ટ કર્યું છે 12 mm નું અને એનું જે પોઈન્ટ એંગલ છે તે 120 છે અને એના માટે G82 સાયકલ લઈશું ફોર સ્પોટ ડ્રિલિંગ અને ડ્વેલ પીરિયડ રાખીશું 0.2 સેકન્ડ. ઓકે, અને ઝેડ ડેપ્થ જે છે ફોર સ્પોટ ડ્રિલિંગની રાખીશું -4.7.6 mm. આ બધી વેલ્યુઝ તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકો છો ફ્રોમ ઇક્વેશન્સ ઓર યુ કેન યુઝ ધ ડેટા ટેબલ્સ. ઓકે, નાઉ ટેપિંગ માટે G81 સાયકલ્સનું યુઝ કરું શું ફોર ડ્રિલિંગ ઓપરેશન્સ અને ટેપિંગ માટે G84 સાયકલ્સનો યુઝ કરીશું. અને સ્પોટ ડ્રિલ પ્રિપેરેશન્સ માટે જે હોલનો ડાયામીટર જે સિલેક્ટ કરીશું તે છે 18.50 mm ડ્રિલ્સ. ઓકે, એ કઈ રીતે કરવાનો છે આ બી આપણને ખબર છે, ડ્રિલ ડાયામીટર માઇનસ પીચ. ઓકે, અને પછી એના પર આપણે ટેપ કરીશું M12 નું અને 1.5 નું ટેપથી. ઓકે, તો વિધાઉટ સબ પ્રોગ્રામ જો આપણે એનો પ્રોગ્રામ બનાવીશું તો આ પ્રમાણે બનશે. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોગ્રામ નંબર, ફર્સ્ટ ટૂલ જે છે તે, દેન G21 મેટ્રિક સિસ્ટમ, G17 આ બધું ખબર જ છે તમને, XY પ્લેન, ઓફસેટ, એબ્સોલ્યુટ સિસ્ટમ, mm પર મિનિટ્સ, cancellations of cutter radius compensation, cancellation of can cycle, then tool change. ફર્સ્ટ ટૂલ અહીંયા આવે છે અને ક્યાં જાય છે Z00 X0 Y0 અને આ કેસમાં આપણે X0 Y0 કયું રાખ્યું છે તો એનું સેન્ટર સિલેક્ટ કર્યું છે. ધીસ ઇઝ સિલેક્ટેડ એઝ વર્ક 0 મીન્સ જ્યાંથી મશીનિંગ સ્ટાર્ટ થશે. ઓકે, દેન G43 ટૂલ લેન્થ કમ્પેન્સેશન પોઝિટિવ એનો રજિસ્ટર નંબર છે અને Z સેફ્ટી પોઝિશન્સ છે, M0 મીન કુલન્ટ ઓન થાય છે. હવે અહીંયા ઇન ધીસ બ્લોક G99 return to રેફરન્સ પોઈન્ટનો આપણે યુઝ કર્યો છે, રિટર્ન ટુ રેફરન્સ પોઈન્ટ્સ. દેન G82 શાના માટે યુઝ થાય છે, ડ્રિલિંગ વિથ ડ્વેલ પીરિયડ્સ. રિટર્ન 1 mm જેટલું ઉપર રાખ્યું છે. ઝેડ ડેપ્થ -4.76 mm કારણ કે સ્પોટ ડ્રિલિંગ જ કરવાનું છે બિફોર ડ્રિલિંગ. અને પોઝ એનો 12 સેકન્ડ આપણે રાખ્યો છે 0.2 સેકન્ડ અને ફીટ રેટ રાખી છે 8. આ બધી વેલ્યુઝ ડિઝાઇન ડેટા ગ્રુપમાંથી લીધી છે કે પર્ટિક્યુલર ઓપરેશન્સ માટે પર્ટિક્યુલર ટૂલ્સ અને મટીરિયલ્સમાં તમે કેટલી ફીડ વેલ્યુ રાખી શકો. દેન ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ હોલ. ઓકે, ફર્સ્ટ હોલના લોકેશન ઓલરેડી અહીંયા છે એટલે આ ફર્સ્ટ સ્પોટ ડ્રિલ થઈ ગયું સેન્ટરમાં. દેન X30 Y30 X-30 અને Y-30. ઓકે, એ પ્રમાણે 5 હોલના સ્પોટ ડ્રિલ થઈ ગયા છે અને આફ્ટર પરફોર્મિંગ સ્પોટ ડ્રિલિંગ્સ આપણે શું કરવું પડશે, એનું ડ્રિલિંગ કરવું પડશે. એ પહેલાં એ કેન સાયકલ કેન્સલ કરવું પડશે. તો G80 કમ્પેન્સેશન્સ બી કેન્સલ કર્યું છે. દેન રિટર્ન ટુ Z સેફ્ટી પોઝિશન્સ અને કુલન્ટ બી ઓફ કરી દીધું છે. દેન G28 શું છે, ઓટોમેટિક રિટર્ન ટુ રેફરન્સ પોઈન્ટ્સ વિથ ઇન્ક્રીમેન્ટલ Z ડિસ્ટન્સ Z10 બરાબર છે. અને અહીંયા પ્રોગ્રામ સ્પિન્ડલ સ્ટોપ થાય છે. M0 મીન્સ ટેમ્પરરી સ્ટોપેજ, બરાબર છે, ટેમ્પરરી સ્ટોપેજ ઓફ પ્રોગ્રામ. અને પછી આપણે ટૂલ ચેન્જ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ ટૂલ્સ, ડ્રિલિંગ ટૂલ્સ જેનો ડાયામીટર છે 16 mm. અગેન G43 S02 Z2 દેન G90 G00 G54 X0 X30 Y00 Z54 M03. અને અહીંયા આ કેસમાં શું થશે, ટૂલ અહીંયા આવી જશે. આફ્ટર ટૂલ ચેન્જિંગ આપણે આ ટૂલને આ હોલ પર લાવવાનું. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ડ્રિલ, સેકન્ડ, થર્ડ એન્ડ ફોર્થ.
ઓકે, તો અહીંયા લાવી ટૂલને આપણે પછી શું કરવું પડશે, કેન સાયકલ એક્ટિવ કરીશું પડશે. G99 રિટર્ન ટુ રેફરન્સ પોઈન્ટ, G81 ડ્રિલ સાયકલ્સ રિટર્ન ટુ રેફરન્સ પોઈન્ટ કેટલું આવ્યું છે 1 mm અબો, ધેન Z -24 -24 શાના માટે રાખ્યું છે, તો ઓલરેડી વી હેવ 20 mm ની ડેપ્થ છે અને પ્રોપર ડ્રિલિંગ થઈ જાય, ટ્રુ ડ્રિલિંગ થઈ જાય એના માટે આપણે એડિશનલ Z ની વેલ્યુ આપવી પડશે. સો ઇટ ઇઝ -24 mm and feed rate is 12 mm per minute. Then x3 next hole, y30 x -30 y -30 સોરી અહીંયા ડબલ વખત લખાઈ ગયું છે, સોરી x y -30 બરાબર છે. તો અહીંયા શું થયું, 4 હોલ ડ્રીલ થઈ ગયા છે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કેન ડ્રિલિંગ સાયકલ્સ. હવે અહીંયા આપણે ડ્રિલ સાયકલ કેન્સલ કરવી પડશે, ટૂલને સેફ્ટી પોઝિશન્સ પર લઈ જવું પડશે, પ્રોગ્રામને ટેમ્પરરી સ્ટોપ કરીએ છીએ. દેન અગેન ટૂલ ચેન્જ, અહીંયા ટૂલ ચેન્જ થાય છે, કયું ફોર ડ્રિલિંગ ટેપ માટે કરવું પડશે. ઓકે, અગેન અહીંયા પાછું G81 કર્યું છે બરાબર છે, ડ્રિલિંગ સાયકલ્સ. દેન અગેન ટૂલ ચેન્જ ફોર ટેપિંગ સાયકલ્સ, G40 થ્રુ પાછું કમ્પેન્સેશન્સ કન્સિડર કર્યું છે, સ્પિન્ડલ સ્ટાર્ટ કર્યું છે. દેન અહીંયા જો બ્લોક નંબર 32 ટેપિંગ સાયકલ્સ ઓન કરી છે, G99 G84 x0 y0 શાના માટે, કારણ કે સેન્ટરમાં છે, રેફરન્સ પોઈન્ટ 1 Z -24 F10 બરાબર છે. તો આ બ્લોક જેવો એક્ઝિક્યુટ થશે એટલે ટેપિંગ ઓપરેશન્સ થઈ જશે અને ટૂલ પાછું રેફરન્સ પોઈન્ટ 1 પર આવી જશે. ઓકે, અને અહીંયા પછી પાછું બધા કમ્પેન્સેશન કન્સિડર સ્ટોપ કરીએ, સ્પિન્ડલ સ્ટોપ કરીએ છીએ, કુલન્ટ ઓફ કરીએ છીએ અને પછી પ્રોગ્રામને રેફરન્સ પોઈન્ટ પર લઈ જઈ પ્રોગ્રામને M30 થી બંધ કરીએ છીએ. તો આ પ્રમાણે વિધાઉટ સબ પ્રોગ્રામ, ધીસ ઇઝ ધ વિધાઉટ સબ પ્રોગ્રામ, બટ આમાં આપણે કેન સાયકલ કન્સિડર કર્યું છે અને પ્રોગ્રામ કર્યો છે. નાઉ વિથ સબ પ્રોગ્રામ, હવે જે પ્રોગ્રામ જોયો છે તેમાં સબ પ્રોગ્રામ કન્સિડર કરીશું, તો એ પહેલાં આપણે શું કરવું પડશે, સબ પ્રોગ્રામ બનાવવો પડશે. તો અહીંયા મેં શું કર્યું છે, જેટલા બી હોલના લોકેશન્સ છે 4 હોલ માટેના વિધાઉટ સેન્ટર, સોરી સેન્ટરને બી કન્સિડર કર્યું છે અને એના માટે પહેલાં જેટલા બી એક્સ અને વાયના છે તેનો એક સબ પ્રોગ્રામ બનાવી દીધો છે કે પ્રોગ્રામ નંબર આપી દીધો છે O2020 x0 y0 મીન્સ સેન્ટરનું હોલ, ધેન x30 y30 x -30 y -30 અને પછી ઝેડને સેફ્ટી પર લઈ જઈ બીજા કમ્પેન્સેશન કેન્સલ કરી છેલ્લે પ્રોગ્રામ સ્ટોપ કર્યો છે. અને એ પ્રમાણે એને પ્રોગ્રામને બીજા જે સેમ પ્રોગ્રામ છે O2009 જે આપણે આગળ જોયું પ્રમાણે બધું સેમ જ છે, પણ અહીંયા 82 સ્પોટ ડ્રિલ જેવું કન્સિડર કરીએ છીએ. પછી હું અહીંયા બ્લોક નંબર N6 M98 કરી પ્રોગ્રામ કોલ કરું છું, કયો M98P2020. હવે M98 P2020 કરીશ એટલે જેટલા બી હોલ લોકેશન્સ છે અહીંયા ઓલરેડી કેન સાયકલ કન્સિડર કર્યું છે આપણે અને તે પછી પ્રોગ્રામને કોલ કર્યો છે. તો શું થશે અહીંયા કે બધા હોલ ઓટોમેટિકલી 5 હોલ થઈ જશે. આપણે દર વખતે એને કોર્ડિનેટ્સ અથવા આ લખવાની જરૂર નથી, ખાલી કેન સાયકલ કોડ્સ અને સબ પ્રોગ્રામ અને પછી એનું કેન્સલેશન્સ. એ જ રીતે નેક્સ્ટ ટાઈમ ફોર ડ્રિલિંગ બી કરી દીધું છે આપણે વિથ સબ પ્રોગ્રામ્સ. એ જ પ્રમાણે તો 2 વખત આપણે સબ પ્રોગ્રામ કર્યું છે અને સ્પોટ ડ્રિલિંગ અને ડ્રિલિંગ ઓપરેશન્સ પરફોર્મ કરી દીધું છે અને પછી ટેપિંગ ઓપરેશન્સ એઝ પ્રમાણે, કારણ કે એમાં કોઈ સબ પ્રોગ્રામની જરૂર નથી. તો તમે જોશો તો પ્રીવિયસ બ્લોક જે છે એમાં ટોટલ 34 બ્લોક થાય છે વિધાઉટ સબ પ્રોગ્રામ્સ અને વિથ સબ પ્રોગ્રામ્સ તમારા N26 થાય છે. તો અહીંયા શું થયું, પ્રોગ્રામ આપણો નાનો થઈ ગયો અને થોડો સિમ્પલ થઈ ગયો. ઓકે, અને તમે નંબર ઓફ ટાઈમ્સ આ સબ પ્રોગ્રામને રિપીટ કરી શકો છો. સો ધીસ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ સબ પ્રોગ્રામ એન્ડ કેન સાયકલ. ઓકે, આ જે સબ પ્રોગ્રામ છે વિધાઉટ સબ પ્રોગ્રામ એમાં તમે આપણે કેન સાયકલનો યુઝ કર્યો છે. જો વિધાઉટ કેન સાયકલ તમે બનાવો જાઓ એ બની તો જાય, પણ નંબર ઓફ બ્લોક્સ મે બી અહીંયા 34 છે તો એ 300 થઈ જાય, બરાબર છે. તો અહીંયા આ જેનો એડવાન્ટેજ છે કે પ્રોગ્રામ નાનો થઈ જાય અને ઇટ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો અહીં હું આ સેશન્સ, ઓકે, આનું સિમ્યુલેશન્સ આપણે કટવીયરમાં જોઈશું. તો અહીંયા હું કટવીયર મિલ સોફ્ટવેરનો યુઝ કર્યો છે જેના મદદથી તમે એનું સિમ્યુલેશન્સ જોઈ શકશો. ઓકે, હું અહીંયા જે પ્રોગ્રામ આપણે લખ્યો છે તેને અહીંયા જસ્ટ કોપી પેસ્ટ કર્યું છે અને મટીરિયલ્સના ને
એ કઈ રીતે આ બ્લોક કઈ રીતે આવે ટૂલ સિલેક્શન્સ કરી દીધું છે અને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ્સ આપણે એના સિમ્યુલેશન જોઈશું. ટૂલ 00 પર આવી ગયું છે, ફર્સ્ટ સ્પોટ, સેકન્ડ સ્પોટ, અને એનું જો અહીંયા તમે જોશો અહીંયા સબ વિથ સબ પ્રોગ્રામ કર્યો છે, આ સબ પ્રોગ્રામ બી બતાવે છે, અહીંયા સબ પ્રોગ્રામ લખી દીધું ને અને એનાથી જ સોરી ઓકે હવે ટ્રેલિંગ ચાલુ થાય છે. GET3 સાયકલનો યુઝ કર્યો છે મેં આમાં. ઓકે સોરી, તો આ પ્રમાણે તમે એનો સબ પ્રોગ્રામ બી જોઈ શકીએ છીએ. તો અહીંયા હું આને આપણે આ વિડીયોના સેશન્સને સ્ટોપ કરું છું અને નેક્સ્ટ સેશન્સ જોઈશું અબાઉટ મિલિંગ મિરરિંગ.